میر رضا علی کیس میں پولیس 7 دن کی تفتیش کے بعد بھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے اور بظاہر میر رضا علی کی موت کی وجہ کے حوالے سے پولیس کے ہاتھ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں لگا ہے۔ لیکن یہ کیس جتنا زیادہ الجھتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ ایک تشویشناک پہلو بھی ابھر کر سامنے آ رہا ہے، جو کراچی میں لاوارث سمجھی جانے والی یا شناخت نہ ہونے والی لاشوں کی پولیس تفتیش اور میڈیکل ایگزامینیشن میں بڑھتی جانے والی سنگین کوتاہیوں اور غیر سنجیدہ رویے کو واضح کرتا ہے۔ لاش کے اہم حصوں سے نمونے لینے، مبینہ کرائم سین یا لاش ملنے کی جگہ کی مکمل چھان بین کرنے اور گولی لگنے کا نشان ہونے کے باوجود اسی وقت گولی کا خول یا پستول ڈھونڈنے سمیت کئی اہم اور بنیادی چیزوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اور کئی اہم سوالات کے جوابات جانے بغیر ہی پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا۔ پھر جب میر رضا علی کی موت کی بات میڈیا پر آ گئی اور یہ کیس معمول کے کیس سے ہائی پروفائل کیس بن گیا تو یہی کوتاہیاں تفتیش میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی اور اب خود پولیس اور میڈیکو لیگل افسر سوالات کی زد میں ہیں۔ میر رضا علی 28 جولائی کی صبح 4 بجے گھر سے نکلے اور پھر لاپتہ ہو گئے۔ 29 جولائی کو میر رضا علی کی لاش گلستان جوہر سے ملی اور اب 7 دن بعد اس اہم کیس میں کئی سوال اب بھی جواب طلب ہیں۔ میر رضا علی کیس میں پولیس اسی سمت میں جاتی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا تمام شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ حیران کن بات یہ ہے کہ جس پوسٹ مارٹم رپورٹ پر پولیس اپنی تفتیش کی بنیاد رکھ رہی ہے، اسی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے کل ہمارے پروگرام میں سوالات اٹھا دیے اور جواب میں کراچی پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید پر ہی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے ہمارے پروگرام میں اٹھائے گئے نکات کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ ہم نے کل پروگرام میں معاملہ اٹھایا تھا کہ لاش کے ہاتھ پر گن پاؤڈر کی تصدیق کے لیے سیمپل لینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جانچنے کے لیے کہ میر رضا علی نے خود کو گولی ماری ہے یا نہیں، یہ بات دیکھی جاتی کہ ہاتھ پر گن پاؤڈر کے ذرات ہیں یا نہیں ہیں، جو عموماً گولی چلانے والے کے ہاتھ پر پائے جاتے ہیں۔ کل پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے بھی کہا کہ لاش کے ہاتھ پر گن پاؤڈر کی تصدیق کی جانی چاہیے تھی اور پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے بھی اب یہ بات کہہ دی ہے کہ لاش کے ہاتھ پر گن پاؤڈر کی تصدیق بھی ضروری تھی۔ ہم نے یہ نقطہ بھی اٹھایا تھا کہ دوبارہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اور کل ہم نے یہ سوال میر رضا علی کے والد سے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے میر رضا علی کی والدہ اور بہن سے بات کریں گے، جبکہ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے کہا تھا کہ اس بات کا امکان ہے کہ دوبارہ پوسٹ مارٹم سے اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ تصاویر میں جو نشانات میر رضا علی کے جسم پر نظر آ رہے تھے کیا وہ ٹارچر کی وجہ سے تھے یا باڈی کی ڈیکمپوزیشن کی وجہ سے تھے۔ اور اب آج ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر اہل خانہ چاہتے ہیں تو میڈیکل دوبارہ کروایا جائے گا۔ ہم نے آج اس حوالے سے میر رضا علی کے والد سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اگلے چند گھنٹوں میں اس حوالے سے فیصلہ کریں گے کہ دوبارہ پوسٹ مارٹم کروانا ہے یا نہیں۔ ہم نے یہ نقطہ بھی اٹھایا تھا کہ جائے وقوع پر خون بہت کم تھا، کیا ممکن ہے کہ قتل کہیں اور ہوا ہو اور لاش یہاں پھینک دی گئی ہو۔ کل ہمارے پروگرام میں جیو نیوز کے رپورٹرز راحیل سلمان اور کاشف مشتاق نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جائے وقوع پر خون کم پایا گیا تھا، یعنی اگر جہاں سے میر رضا علی کی لاش ملی ہے وہی کرائم سین ہے تو وہاں خون زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اس پر پولیس نے موقف دیا تھا کہ جائے وقوع پر گھاس اور نرم مٹی ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ خون جذب ہو گیا ہو، مگر پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ اس بات کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا خون مٹی میں جذب ہو گیا۔ ہم نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ اگر میر رضا علی نے خودکشی کی تھی تو پستول کہاں ہے، گولی کا خول کہاں ہے، کیا واقعی جہاں سے لاش ملی ہے وہی پرائمری کرائم سین ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ کل ہمارے پروگرام میں پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کے انٹرویو کے بعد ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر سمیہ سید نے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ رپورٹ جوابات سے زیادہ سوالات پیدا کرتی ہے، اور اب پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کو پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے جواب دے دیا ہے۔ آج پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل رپورٹ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کے ماتحت ڈاکٹر نے تیار کی تھی۔ ایم ایل او نے لاش کا میڈیکل کیا اور رپورٹ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کو دے دی۔ 2 روز تک پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے رپورٹ اپنے پاس رکھی۔ اگر رپورٹ میں کوئی مسئلہ تھا تو فوری طور پر ٹھیک کیا جانا چاہیے تھا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے لاش کا خود معائنہ اور میڈیکل نہیں کیا۔ پولیس چیف آزاد خان کے مطابق پولیس
डॉक्टर की मेडिको लीगल रिपोर्ट पर कार्रवाई करती है। अब तक की तहकीकात पुलिस को फराहम करदा इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट पर मबनी थी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद को जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनसे पुलिस को आगाह किया जाना चाहिए था। एडिशनल आईजी आज़ाद खान के मुताबिक जाए वक़ुआ से असलहा गायब होने की छानबीन की जा रही है। वीडियो में जिस कचरा चुनने वाले को देखा गया उसकी तलाश जारी है। असलहा मिलने से केस की गुत्थी सुलझ जाएगी। और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का 3 अगस्त 2026 को एसएसपी ईस्ट को लिखा गया खत सामने आ गया है, जिसमें डॉक्टर सुमैया सैयद ने इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपने 14 तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। खत के मुताबिक लाश के एक्सरे नहीं किए गए, हाथों से गन शॉट रेजिड्यू का नमूना नहीं लिया गया। रिपोर्ट में एंट्री वूंड यानी दाखिली जख्म के काला होने का जिक्र किया गया है, लेकिन केमिकल तज्ज़िये के लिए कोई नमूना नहीं लिया गया। खोपड़ी के मुआयने के लिए सर की खाल नहीं हटाई गई, साथ ही अंदरूनी मुआयने के लिए खोपड़ी और गर्दन को नहीं खोला गया। खत के मुताबिक फायर आर्म यानी पिस्तौल की गोली से होने वाले जख्मों की पैमाइश के लिए ना तो स्केल का इस्तेमाल किया गया और ना ही तस्वीर ली गई। एमएलओ की जानिब से दर्ज किए गए एंट्री और एग्जिट वूंड्स पर हड्डियों के नुमाया निशानात और मुमकिना फ्रैक्चर्स की वजाहत नहीं की गई। एंट्री वूंड का साइज एग्जिट वूंड से नुमाया तौर पर बड़ा दर्ज किया गया है। इसकी तस्दीक और दोबारा जायजे की ज़रूरत है। इसके अलावा लाश के अंदर गोली के रास्ते यानी ट्रेजेक्ट्री की वजाहत नहीं की गई। इसी तरह जख्मों की फॉरेंसिक उसूलों के मुताबिक दुरुस्त तस्वीर दस्तयाब नहीं है। खत के मुताबिक जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की डिकम्पोजिशन की नौइयत और फैलाव की दुरुस्त तौर पर वजाहत नहीं की गई। चेहरे की शनाख्त मुमकिन ना होने के बावजूद डीएनए का कोई नमूना नहीं लिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने खत में मजीद लिखा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाबात से ज़्यादा सवालात उठाती है। मैंने कई बार सिंध पुलिस के मुतल्लिका आला हुक्काम से व्हाट्सएप ग्रुप और प्राइवेट व्हाट्सएप पैगामात के ज़रिए रब्ता किया, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, क्योंकि ये मामला इंतहाई हसास नौइयत का है। इसलिए ज़रूरी है कि इसके तमाम पहलुओं को दुरुस्त तरीके से ज़ेर गौर लाया जाए और मंतकी अंदाज में उनके जवाबात दिए जाएँ, ताकि केस का मुनसिफाना नतीजा अखज़ किया जा सके। साथ ही ये सिफारिश की जाती है कि अगर मज़कूरा सवालात के जवाबात दरकार हैं तो कब्र कुशाई करना मुनासिब होगा। देखिए, कल पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने हमारे प्रोग्राम में इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से क्या कहा। जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे मसला ये हो रहा है कि सवालों के जवाब मिलने के बजाय ऐसा लगता है कि मज़ीद सवालात पैदा हो गए हैं। एग्जैक्टली बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि एंट्री वूंड जो है वो बड़ा हो एज कम्पेयर टू दी एग्जिट वूंड। जो हमें यहाँ पर फाइंडिंग्स मिल रही हैं वो उन तस्वीरों के साथ मैच नहीं कर रही हैं। यहाँ पे मेरे भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहा जा रहा है कि वो एंट्री वूंड है, वो उसके बाद जो रास्ता बीच में बन रहा है वो, और फिर जो एग्जिट वूंड कहा जा रहा है वो मैच नहीं करता। अगर आप इसको साइंटिफिकली देखिए तो पीछे से एंटर होके फिर वो रास्ता इख्तियार करके फिर बुलेट आउट हो सकता है। क्या वजह है कि जो हाथ है उस पर गन पाउडर मौजूद है या नहीं, ये नहीं चेक किया गया? एमएलओज भी करते हैं और क्राइम सीन यूनिट भी करता है, मगर इस केस में दोनों ने ये काम नहीं किया। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इट इज़ रेजिंग मोर क्वेश्चंस देन इट इज़ गिविंग आंसर्स। जो वालिद हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको टॉर्चर किया गया था, बॉडी पर निशानात हैं। पिक्चर्स में अगर देखा जाए तो हाथ पे बिल्कुल काली स्किन होके स्किन स्लिपेज कहलाती है। स्वॉब लेना ज़रूरी थे, वो स्वॉब लेके हम मालूम कर सकते थे ये काला होने की वजह क्या है। मेरा तो एक बहुत बड़ा डिसेंट रहा है इस रिपोर्ट के साथ ही कि आई डू नॉट अग्री विद द फाइंडिंग्स दैट ही हैज़ गिवन। मैं मान लूँ थोड़ी देर को कि वो एंट्री वूंड वही है, तो फिर साइज़ इतना बड़ा है। जब इतना बड़ा साइज़ है तो वो क्या डिकम्पोजिशन की वजह से इतना बड़ा हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो इतना बड़ा वेपन था, ये मेरा दूसरा सवाल है। अब अगर ये वेपन इतना बड़ा था तो पीछे जो एग्जिट है वो इतना छोटा कैसे हो जाता है? मेरे लिए जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेयर डिड द ब्लड गो, ब्लड किधर है। इतने अरसे में जितना उनका डिसअपियर होना और फिर बॉडी का मिलना, इतने में इतनी डिकम्पोजिशन हो सकती है। अच्छा, अगेन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर को मैं आपको रखूं, डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंट ऑन दैट, ऑन द एनवायरनमेंट। चेहरे का ज़्यादा होना, बाकी चेहरे का ज़्यादा होना और बाकी बॉडी का कम होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो पॉइंट है। क्या ये आंसर मिल सकता है दोबारा अगर पोस्टमार्टम होता है बॉडी? ये नहीं पता कि बॉडी की कंडीशन क्या होगी और हम कितना निकाल सकेंगे, कितना हम डिटेल्स देख सकेंगे, बट येस एक्सह्यूमेशंस हैव प्रूवन टू बी क्वाइट बेनिफिशियल। कोई वजन नजर आता है इस बात में कि जी ग्रासी है और सॉफ्ट सॉइल है इसलिए खून जज्ब हो गया होगा? हम वहाँ खोद के और उसकी डेप्थ देखते हैं और एक रफ एरिया, तो आप अपनी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। बहरहाल मीर रज़ा अली केस में पुलिस की तहकीकात जारी है। कल रात पुलिस ने कहा था कि मीर रज़ा अली की स्मार्ट वॉच से डेटा हासिल कर लिया गया है, डेटा रिकवर किया जाएगा जिससे केस को हल करने में मदद मिलेगी।